السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان. ان شاء الله غادي نعملو تحليل تقني الاناليز تكنيك ديال لافارج هولسيم ماروك، شركة ديال سيمونتري. اي غادي نديرو الاناليز تكنيك ان شاء الله ونشوفو شنو هما لي زوبورتونيتي ديال تريدين ولا لانفستيسمون ا كور اي ا لون تيرم. دونك كيف كنشوفوه سور ليكران عندنا هذا الجرافيك ديال ان موا اي كي ريزومي ان بتي بو كلشي. دونك كنشوفو يعني l'action le prix ديال l'action هولسيم لافارج دوبوي لانتروداكسيون ديالها حتى اليوم فهي غاديه في واحد الكانال à très long terme. يعني تنشوفو من هنا هاد الكانال هذا كنا في يعني لو ديبي ديالو في 2002 وصلنا لو توب ديالو في 2008 رجعنا لو با ديالو في 2013 اي 2016 وصلنا للتوب ديالو دوزيام فوا. دونك كونفيرمينا في 2016 لا فان ديال 2016 ديسمبر. دوبي داك ديسمبر 2016 دابا حنا فواحد لو كانال بيسي صغير، يعني 5 سنين هادي وحنا فواحد الكانال بيسي اي وصلنا لو با ديال لو كانال او لون تيرم اللي هاد لا لين هادي في شهر 4 2020. دونك هذا هو البورتري ا لون تيرم ديال لاكسيون كيف كنشوفو اللي هو ا موين تيرم كوموندي، لان هذا ديال المانتلي. ف 2000 ديبي ديال 2017 حتى الان فاحنا في واحد الكانال بيسي اي كيف كنشوفو دابا هادي وصلنا تقريبا لو توب ديالو هنا، مي اون ناريف با بور لو مومون ا فرونشير هاد لا لين هادي اللي كاينه هنا لو توب ديال هاد لو ديال الكانال بي سي. دوك الناس اللي هما كان عندهم ديزون في لافان في الديبي ديال الكوفيد في هاد لابيس الماجور اللي كانت اللي استغلوا هاد كونفيرماسيون ديال هاد الكانال هذا لون تيرم وشراو في هاد سيتي ان بون تايمين تري بيان في ايسي. دونك كنا وصلنا لو با ديال هاد الكانال وصلنا او ميم طون لو با ديال هاد الكانال. دونك هاد لو بوين هذا سيتي ان بون تايمين، ان بون بوين دونتري à moyen terme, disons sur une année ici. Ok. إلا شفنا دابا هادي من 2020 حتى لدابا عام هادي، غير هاد لا جومب هادي أوسيغ راه عام. دونك ا كور تيرم وصلنا ديزون لو توب ديال هاد الكانال اي وصلنا لواحد لو مومون ديال انديسيزيون. هنا كنشوفو عندنا واحد لا ريزيستونس وقفنا عليها مي مقدرناش نفرونشيوها، اون نا با كاسي هاد لا ريزيستونس اللي كاينه هنا. Donc, est-ce qu'on a le jus pour la casser? On ne sait pas. Donc, on va voir selon les indicateurs techniques et le weekly, on va le regarder. Puis, on va voir c'est quoi les opportunités. Donc, كيفاش كنشوفو دابا في le prix وصل حدا هاد la résistance majeure ديال 1687. En même temps, il se trade فوق هاد les support 1508, la zone de support entre 1508 et 1411. Donc, quand je fais les deux lignes, c'était des niveaux majeurs. Les mal pris le passé et la réagi fium. Donc, à des 1508, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc, 8 fois ici comme une résistance et l'autre aussi c'est la même chose, donc 1411. Donc la zone AD constitue une zone de support majeur, on va la surveiller aussi. Donc et on va aller voir dans le weekly, on va aller voir weekly. Bon. Ok.
Ok. Donc, كيف كنشوفوا دابا depuis شهر 4 2020 et on est en tendance haussière. Ok. Donc, disons, si on parle d'une année, comme court terme, on est en tendance haussière. وكان تريدوا في واحد الكانال لو سامبلون دان كانال اوسي اوكي لا موين ديالو لا ميديان ديالو هي هادي اللي رياجينا فيها بليزيور فوا كنلاحظوا بان درنا مازال اون توندونس هوسيير الا شفنا لي سومي لي كرو on a les derniers sommets ici le dernier sommet ici c'est un sommet plus haut et le creux et on a mis un autre creux ici à peu près encore plus haut. Donc, tant qu'on est en haut de la ligne de 1556 ou la 1553, on a une tendance haussière. Par contre, on a, comme je l'ai dit, la résistance majeure 1687. Donc, le prix se trouve dans une situation où on doit prendre une décision. Soit on fait le canal haussier d'Israël, on casse la ligne majeure depuis 2017. Si on arrive à casser le support, les résistances la ligne c'est un bon point d'entrée pour aller chercher 1963. On va faire un petit exercice. Donc il a un potentiel de 1626. 16%, je m'excuse. 16% de profit potentiel. OK? Et c'est le premier scénario parce que la ligne majeure, si on la casse et on casse, on a un bon point d'entrée ici. OK? Par contre, j'en suis pas sûr, ben aussi on casse ici, on va continuer sur le canal aussi. Ça se peut, mais on verra. OK? On peut casser et on va continuer à jouer ici dans la... OK? Ça, c'est le premier scénario. Et comme je dis, le première cible, le 1963. Deuxième cible, 2195. Il a... on veut aller chercher probablement, si on casse ici, on va commencer une nouvelle tendance long terme pour aller chercher le haut avec le canal ici. On va faire juste un tracé ça. Si on casse ici, à long terme, c'est ça qu'on cherche. Le haut le canal là. Donc, premier objectif ici, deuxième objectif ici, troisième objectif ici, mais l'objectif à long terme, ça c'est plusieurs années, là on va le faire plus comme ça, aux alentours de 3000 dirhams ici. Si on prend même nombre de 2013 ici, en moyenne, à 2017, à 2020, 2024, on peut venir vers ici. À peu près 3000 dirhams comme objectif à long terme. Mais ça, dans un objectif de quelqu'un qui va acheter l'action, puis il va la garder plusieurs années. Donc, au cas de cassure ici, un bon point d'entrée à long terme. En cas où le prix il reste dans ce canal-là, et il descend ici sur cette zone-là, ça constitue aussi un bon point d'entrée à court terme. Donc, pour aller chercher quelque chose comme ici, acheter dans cette zone-là, puis aller chercher 1687 en premier lieu. Okay. Et on voit ici qu'on est supporté aussi ici par de la ligne de long terme, du canal PC. Donc, les deux scénarios à long terme. Donc, si c'est un setup à long terme, il n'y a pas de setup à court terme. Donc, moi, je ne regarde pas
À court terme, pour le moment, j'ai pas fait. On va faire le auto et on va voir. Ça, c'est le daily. OK. Le daily, on est dans un petit canal ici. On va l'ajuster comme ça. Donc, on est en tendance haussière, puis on est dans un petit canal ici. Donc, les mêmes choses qu'on a dit, il a Woodna ici, ça constitue un achat à court terme pour aller à 1687. Donc, c'est ça un peu les deux prédictions basées sur l'action de prix. Donc, j'ai pas mis d'autres indicateurs. J'ai pas mis des indicateurs techniques. On va mettre quand même un peu de le volume. Ça, c'est important. Quand on observe, si on casse ici avec on voit les dernièrement là qu'il n'y avait pas beaucoup de volume ici. Mais si on veut vraiment casser et aller plus haut, deux choses on va observer, pour moi qui sont très importantes, qu'on garde à long terme ici, le OBV, on casse pas sous la ligne tendance de l'OBV. Deuxièmement, on va casser, il faut qu'on casse le haut ici. OK. Donc, on est ici, c'est comme un triangle ascendant. Pour le OBV, il faut qu'on casse ici cette ligne-là. En même temps, il faut qu'on ait un bon volume ici. OK? Pour décider qu'on peut aller plus haut. Donc ça, c'est important qu'on a ça. Vu que c'est des actions comme ça, c'est vraiment pas très liquide et tout ça. Donc là, on chauffe daily un peu comme ça. J'aime pas faire des analyses techniques sur des prix comme ça. OK? Donc, je vais aller plus long terme, comme on vient de voir. Donc, c'est ça un peu mes prédictions pour l'action Lafarge Holcim. Une cassure, je vais un peu résumer à la fin, je me répète. Une cassure de 1687 avec un bon volume, plus, comme on a vu pour l'OBV, une cassure aussi de la résistance. On va aller chercher à court terme 1963. Sinon, pour aller plus haut, jusqu'à 2125, 2495, et pourquoi pas, comme on a vu, le 3000, ici, le 3000 dirhams à long terme, le haut du canal. OK? À court terme, c'est un retracement jusqu'à la zone ici de support. C'est un bon point d'achat à court terme, pas à très long terme, mais à court terme pour aller chercher 1687. Donc, c'est ça un peu mes deux prédictions basées sur l'analyse technique. Donc, faites vos devoirs avant d'entrer ou acheter. Je vous souhaite bon trade, Inch'Allah. Bonne chance.